नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहेत तुम्ही? मी ज्ञानेश्वर हरदास माऊली फाउंडेशन कडून तुमच्यासाठी फोटोसिंथेसिस चॅप्टर मधला एक नवीन लेक्चर घेऊन येत आहे. ओके, आतापर्यंतचे मागचे लेक्चर्स पाहिलेत का तुम्ही? नसतील तर आपल्या चॅनलला भेट देऊन तुम्ही ते पाहू शकता. आणि समोरचे लेक्चर तुम्हाला सगळे मिळण्यासाठी आपल्या चॅनलला तुम्ही लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. ओके, आतापर्यंत आपण या चॅप्टर मध्ये काय काय पाहिलेलं आहे? बेसिकली जस्ट रिसेंट जर म्हटलं तर आपण लाईट रिॲक्शन पाहिलेली आहे. बघा काय पाहिलेली आहे? लाईट रिॲक्शन. ओके, नाउ वी नो दॅट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाईट रिॲक्शन आर ATP and NADPH. End product light reaction have the end products oxygen, O2, ATP and NADPH. Okay, in light reaction we have seen that light energy is utilized and by different mechanism, that is cyclic and non-cyclic photophosphorylation, the oxygen is released into the environment. ATP and NADPH, these two are energy intermediates are synthesized. These two energy intermediates are synthesized. Okay, now this whole process of light reaction takes place in the thylakoid, or we can call it as in granule. Okay, now whatever may be this ATP and NADPH formed, okay, these are energy rich compound. These compounds come out from the thylakoid membrane. These compounds come out from the thylakoid membrane and enters into the stroma. Enters into the stroma. Okay, now we know that stroma is the another portion of the chloroplast in which dark reaction takes place. Why? Because whatever may be the enzymes required for the dark reaction are present into the stroma. That's why this process of dark reaction takes place into the stroma. Okay, now we will correlate that light reaction to the dark reaction. Okay, now for light reaction light energy is required, but for dark reaction it is not mandatory, or light energy is not required. Okay, it means that in the absence of light energy dark reaction can be carried out or continued. Okay, now we will discuss next portion of the dark reaction. Okay, now what is mean by dark reaction? ओके, आतापर्यंत आता जे काही लाईट रिॲक्शनचं होतं फीडबॅक, त्याचं एंड प्रोडक्ट कुठे झाली ते आता मागचे व्हिडिओ तुम्ही रेफर करू शकता. ओके, आता या लेक्चर मध्ये आपण डार्क रिॲक्शनला सुरुवात करू. ओके, नाउ डार्क रिॲक्शन, द नेम is given to that reaction because this reaction need not to or does not need or doesn't have any need of the light or sunlight, or for the conduction of this reaction light energy is not required. That's why this reaction is called as a dark reaction. Okay, now listen carefully. When light become unavailable for fraction of time, for some time light become unavailable. In that situation whatever may be the ATP and NADPH present into the stroma,
Okay, in presence of these energy intermediates, the process of dark reaction starts. Once this process starts, and after starting of process of dark reaction, if light get available, then this process does not stop, it remains started. ओके, म्हणजे काय म्हणायचं मला की एकदा फक्त सुरू होण्यासाठीच लाईट स्टॉप होण्याची गरज आहे. थोड्या वेळापुरती लाईट एकदा का स्टॉप झाली की ही डार्क रिएक्शन सुरू होणार, आणि एकदा ही डार्क रिएक्शन सुरू झाली म्हणजे परत लाईट अवेलेबल झाली तरीही या रिएक्शनवर काही परिणाम होत नाही, ती रिएक्शन चालूच राहते. म्हणजे आपल्याला इथं असं कोरिलेट करणं एकदम 100% लागू होत नाही की बाबा अंधारातच रिएक्शन होते असं नाही. फक्त सुरुवातीसाठी तिला काय करायला लागतो, अंधार लागतो. अंधार म्हणजे काय, अब्सेन्स ऑफ लाईट. ओके ओके, नाउ हे जे काही कंटेंट आहे, मग आता ही जी काही रिएक्शन आहे, ओके, दिस रिएक्शन was very first of all justified or explained by the scientist Blackman. It was explained by the scientist Blackman, and that's why this reaction is also called as Blackman's reaction. It is also called as Blackman's reaction. Okay, ही ब्लॅकमन नावाच्या सायंटिस्टने सगळ्यात सुरुवातीला सांगितलेली आहे, त्यामुळे हिला डार्क रिएक्शन्सला आपण ब्लॅकमन्स रिएक्शन असं म्हणतो. ओके, आता नंतर मग काय होत गेलं की वेगवेगळे सायंटिस्ट आपला रिसर्च चालूच ठेवत होते, बरोबर. मग हे सगळं पाहत असताना की सगळ्यात सुरुवातीला मग C3 आणि C4 पाथवे, कारण हे जर पाहायला लागलो आपण तर या स्टेपमध्ये डायरेक्ट फूड सिंथेसिस होणार आहे. बघा, डायरेक्ट ह्या डार्क रिएक्शनचा एंड प्रोडक्ट जो काही असणार आहे तो ग्लुकोज असणार आहे. सिंथेसिस ऑफ फूड होणार आहे, म्हणजे याला आपण बायोसिंथेटिक फेज म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो याला आपण, बायोसिंथेटिक फेज. सिंथेटिक फेज कशामुळे म्हणणार, कारण बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीच्या आतमध्ये काहीतरी प्रोसेस होऊन अन्न सिंथेसिस व्हायला लागले, फूड इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड, दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ बायोसिंथेटिक फेज. आता प्रश्न कुठला येतो मग की ही सायकल जी काय आपण म्हणून हे फूड बनतंय, तर स्टार्टिंग मटेरियल कोण असेल आणि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोण असेल, बरोबर. मग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोण असेल, whatever may be the, or which is the first stable product of the this biosynthetic phase. Okay, to find out that different types of experiment get conducted. Okay, त्याच्यापैकी आपला मेल्विन केल्विन नावाचा सायंटिस्ट आला. ओके, आणि हा जो मेल्विन केल्विन आहे, ओके, यांनी सुरुवात केली बघा रिसर्च करायला. ओके, सगळ्यात स्टार्टिंगला कार्बन डायऑक्साईडची एंट्री होते, कारण आपण पाहिलेलं आहे की लाईट रिएक्शन मध्ये कुठेही कार्बन डायऑक्साईडनं रोल प्ले केलेला नाहीये. ओके, आता मग कार्बन डायऑक्साईडचा फर्स्ट ॲक्सेप्टर कोण, आणि कार्बन डायऑक्साईड जो काय आहे तो ॲक्सेप्ट केल्याच्या नंतर स्टार्टिंग प्रोडक्ट कोणता बनतो, जो की स्टेबल प्रोडक्ट आहे. ओके, मग इथं काय झालं की क्लोरेला नावाची जी काही अल्गी आहे त्याच्यावरती रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स वापरण्यात आले. म्हणजे काय केलं की जो काही आपण म्हणतो ट्रेसर्स टेक्निक म्हणतो आपण त्याला, काय म्हणतो, ट्रेसर्स टेक्निक. ओके, जस्ट वेट. म्हणजे की बाबा प्रोसेस जी काय आहे, कार्बन डायऑक्साईड जे काय आहे तो घेतो आणि स्टेबल प्रोडक्ट कोण आहे हे ओळखण्यासाठी की ट्रेसर्स टेक्निक, रेडिओ ऍक्टिव्ह ट्रेसर्स टेक्निक. What happened in this process? In this process, the C14 isotope of carbon is used in the carbon dioxide molecule. It means that the carbon which was present into this carbon dioxide molecule was the C14 isotope, and that C14 isotope was supplied to a unicellular green algae chlorella. It is supplied to unicellular green algae chlorella. बरोबर, म्हणजे काय केलं की क्लोरेलाचं कल्चर घेतलं आणि त्यामध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड प्रोव्हाइड केला, दॅट कार्बन डायऑक्साईड वॉज
contain or that carbon dioxide consists of carbon having 14 number isotopes. C14 isotopes असणारा कार्बन डायऑक्साइड प्रोव्हाइड केला. नंतर त्याला ट्रेस केलं म्हणजे काय, त्याला फाइंड आउट केलं. बरोबर. तर जो काही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सापडला, मग जो काही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सापडला होता तो हा होता बघा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट किंवा त्याला काय म्हणू आपण 3 फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड म्हणजे काय म्हणू आपण 3PGA. हा होता फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. याला काय म्हणू आपण फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन्स किती होते, नंबर ऑफ कार्बन्स वेअर 3 कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. बरोबर. मग या पद्धतीने त्याला नंतर म्हणजे कल्चर घेतलं अल्गीचं, त्याला कार्बन डायऑक्साइड प्रोव्हाइड केलं, फोटोसिंथेसिस होत असताना रिएक्शनच्या इंटरमिडिएट स्टेजला मिथेनॉल वापरून क्रश केलं आणि नंतर पाहिलं तर तो जो कंपाऊंड आपल्याला इथे मिळालेला होता त्या रिएक्शन मध्ये, दॅट वॉज द 3 कार्बन कंटेनिंग स्टेबल प्रोडक्ट. 3 कार्बन कंटेनिंग स्टेबल प्रोडक्ट and the name of that product was 3-phosphoglyceric acid. Question can be asked at this point कि the number of carbon atom present into the first stable product of the Kelvin cycle are, म्हणजे केल्विन सायकल मधला जो काही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम किती आहेत, तर तिथं किती कार्बन आहेत, 3 कार्बन आहेत. ही गोष्ट काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायची. बरोबर. 3 कार्बन आहेत. आणि म्हणून ज्या ज्या प्लांट मध्ये मग 3 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तयार होतो त्या पाथवेला आपण C3 पाथवे असं नाव दिलेले. काय दिलेलं आहे, C3 पाथवे. काय नाव दिलं, C3 पाथवे असं नाव दिलेले. बरोबर. मग हा जो काही C3 पाथवे जो काही आहे किंवा 3 नंबरचा कार्बन प्रोडक्ट हा केल्विनने जी काही फाइंड आउट केलेली सायकल आहे त्या सायकल मध्ये आहे. म्हणजे या केल्विन सायकलला आपण C3 पाथवे म्हणू शकतो किंवा C3 पाथवेला आपण काय म्हणू शकतो, केल्विन सायकल. आता प्रश्न असा येतो मग की पुढे सगळ्या सायंटिस्टला प्रश्न असा पडला की बाबा सर्व प्लांट मध्ये जो काही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आहे तो हा 3 फॉस्फोग्लिसरेटच आहे का, किंवा 3 फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड सुद्धा म्हणू शकतो आपण, ऍसिड तो त्याचा इस्टर आहे. ओके, तोच आहे का. मग सगळ्यांनी अजून नवीन नवीन वनस्पतीची प्लांट्सची स्टडी करायला सुरुवात केली आणि त्याच्यातनं असं कळलं की नाही, काही प्लांट मध्ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हा 4 कार्बन ॲटम असणारा सुद्धा आहे. कुठला आहे, 4 कार्बन ॲटम असणारा सुद्धा आहे. म्हणजे आता इथं काय झालं, प्लांट 2 कॅटेगरी मध्ये डिवाइड झाले. ओके, एक झाले C3 प्लांट्स आणि दुसरे C4 प्लांट. म्हणजे काय म्हणू आपण C3 प्लांट्स आणि दुसरी ही पहिली कॅटेगरी आणि दुसरी कॅटेगरी झाली C4 पाथवे. म्हणजे काय म्हणू आपण मग, द प्लांट इन विच C3 pathway takes place, these plants are called as the C3 plants, and the plants in which C4 pathway takes place, these plants are called as C4 plants. ओके, म्हणजे बेसिकली कळलं तुम्हाला. आता बायोसिंथेटिक फेज जी काही आहे ही बायोसिंथेटिक फेज 2 पार्ट मध्ये डिवाइड होते. एक C3 पाथवे आणि दुसरा C4 पाथवे. बरोबर. ह्या 2 गोष्टी माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर C3 पाथवे आता आपण इंडिव्हिज्युअली स्टडी करणार. या लेक्चर मध्ये आपण C3 पाथवे स्टडी करणार. पुढचं लेक्चर जे काही येईल त्याच्यामध्ये आपण C4 पाथवे स्टडी करणार. त्याच्यासाठी तुम्ही सबस्क्राइब करा चॅनलला, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ समोरचे येत राहतील. ओके, इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना. आता इथपर्यंत तुम्हाला काय काय कळलं माहित असणं गरजेचं आहे. एक तर ATP आणि NADPH चं काय होतं, ते काय करतात, स्ट्रोमा मध्ये येतात आणि जे पुढच्या सायकल मध्ये युटिलाइज होणार येतं. त्याच्यानंतर दुसरं बायोसिंथेटिक फेज का म्हणतात हे कळणं गरजेचं आहे. कशामुळे म्हणतात, कारण बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये काय केलेलं आहे, जे काही फूड आहे ते सिंथेसिस झाले. चौथी गोष्ट काय कळणं गरजेचं आहे की बायोसिंथेटिक फेज कुठल्या आहेत, तर C3 पाथवे आणि C4 पाथवे. C3 कशामुळे म्हटलं, फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन ॲटम वाला. C4 कशामुळे म्हटलं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन ॲटम वाला. बरोबर. आणि ज्या प्लांट मध्ये C3 पाथवे होतो त्याला आपण C3 प्लांट म्हणतो.
ज्या प्लांटमध्ये C4 पाथवे होतो त्याला आपण C4 प्लांट्स म्हणतो. या व्यतिरिक्त एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे क्वेश्चन येण्यासारखी आपण म्हणतो रेडिओ ऍक्टिव्ह ट्रेसर्स टेक्निक. थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की क्लोरेला अल्गी वापरून रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बनचा 14 नंबरचा आयसोटोप जो काय आहे तो वापरण्यात आला आणि नंतर त्याला ट्रेस करण्यात आलं. कशासाठी? C3 आणि C4 पाथवे माहित करून घेण्यासाठी. तर असा क्वेश्चन येऊ शकतो, विच टेक्निक इज युज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन सायकल और C3 और C4 पाथवे. तर यू शुड नो दॅट इट वॉज द रेडिओ ऍक्टिव्ह ट्रेसर्स टेक्निक. ओके, काहीच नाही, नॉर्मल C12 ऐवजी C14 आयसोटोप वापरला कार्बन डायऑक्साईडच्या मॉलिक्यूल मधला कार्बनचा. ओके, आता समोर पाहू आपण आता मग बायोसिंथेटिक पाथवे मधला पहिला जो काय आहे C3 पाथवे. ओके ना, आता ही जी काही प्रोसेस आहे बघा, ही प्रोसेस होणार आहे स्ट्रोमा मध्ये. कुठं होणार आहे? स्ट्रोमा मध्ये. आणि सगळ्यात स्टार्टिंगला या C3 पाथवेच्या C3 पाथवे तुम्ही वही नोटबुक पेन घेऊन बसा, जे जे लागत असेल ते नोट डाऊन करू शकता. ओके, या C3 पाथवेची जी काही प्रोसेस आहे ती म्हणून आपण स्ट्रोमा मध्ये होते. कुठे होते? स्ट्रोमा मध्ये. आता काय होते इनिशियली फॉर फ्रॅक्शन ऑफ टाइम, म्हणजे थोड्या वेळापुरती एकदा लाईट अनअवेलेबल झाली, लाईट गेट अनअवेलेबल फॉर सम टाइम. ओके, विदिन दॅट टाइम पिरियड दिस प्रोसेस स्टार्ट. Now what happens in this process? This process is completed in 3 steps. This process or this cycle is completed in this 3 steps. Now ही सायकल म्हटलं आपण कशामुळे? कारण ज्या प्रोडक्ट पासून सुरुवात झालेली आहे त्याच ठिकाणी परत फिरून तिथे येते, म्हणून त्याला सायकल म्हटलेलं आहे. आणि या सायकल्स मधल्या पूर्ण ज्या इव्हेंट्स आहेत त्या केल्विन नावाच्या सायंटिस्टने सांगितलेल्या आहेत, म्हणून या सायकलला केल्विन सायकल म्हटलेलं आहे. ओके, मग आता बघा तुम्ही की 3 स्टेप कुठल्या आहेत. एक कार्बोक्सिलेशन, दुसरी स्टेप रिडक्शन आणि तिसरी रिजनरेशन. आणि हे सगळं होत असताना सायमल्टेनियसली रिडक्शनच्या एंडला एक सिंथेसिस होतं बघा, सिंथेटिक फेज. या सिंथेटिक फेज मध्ये काय होणार? ग्लुकोज बनणार. बरोबर. मग आता काय होतं ते पाहू आपण. चला. ओके, स्टार्टिंगला काय होतं माहितीये का की इथं सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे की कार्बोक्सिलेशन. आता कार्बोक्सिलेशन reaction is the reaction in which there is a addition of carbon dioxide molecule takes place. या रिएक्शन ला काय म्हणू आपण? addition of CO2 molecule. Okay, it means that this first product of this Kelvin cycle called as RUBP. RUBP is ribulose bisphosphate. This ribulose bisphosphate is a 5 carbon pentose sugar. 5 carbon sugar. That's why we called it as a pentose sugar. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये हा जो काही ऍडिशन होतो CO2 चा कोणामध्ये व्हायला लागलेला? RUBP मध्ये. याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 5. बरोबर. आणि तो काय आहे? रायबुलोज म्हटलेले, म्हणजे कीटोज शुगर असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे शुगरचे 2 टाइप आहेत, अल्डोजेस आणि कीटोजेस. तर त्यापैकी हा कीटोज शुगर आहे. कसा आहे? कीटोज शुगर. बरोबर. 5 कार्बन कीटोज और पेंटोज शुगर. हा फर्स्ट ऍक्सेप्टर आहे. कोणाचा? कार्बन डायऑक्साइडचा. तर इथं सुद्धा नीटला क्वेश्चन सेट होऊ शकतो की कार्बन डायऑक्साइडचा फर्स्ट ऍक्सेप्टर कोण आहे? लक्षात ठेवायचं RUBP. ओके, दिस RUBP is the first acceptor of the carbon dioxide. It means that in presence of enzyme Rubisco. In presence of enzyme Rubisco means RUBP carboxylase oxygenase म्हणून वापरतो. काय म्हणू? RUBP carboxylase oxygenase किंवा
रायबुलोज बीज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सिजनेज किंवा फक्त कार्बोक्सिलेज हा शब्द जरी वापरला तर काही अडचण नाही. शॉर्ट फॉर्म मध्ये त्या एन्झाईम्सला आपण म्हणतो रुबिस्को. आपल्याला माहिती आहे रिएक्शन विदाउट एन्झाईम कंडक्ट होणार नाही का, एन्झाईम्स आर द बायोकॅटलिस्ट. ओके, मग दिस रुबिस्को or RUBP carboxylase oxygenase conduct the carboxylation of this RUBP. म्हणजे whatever may be the carbon dioxide taken from the environment by leaf, that carbon dioxide was or were fixed into this RUBP with the help of the enzyme RUBP carboxylase oxygenase किंवा रुबिस्को, and it formed a 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड. एकदा या 5 कार्बन वाल्या रायबुलोज बीज फॉस्फेटनं कार्बन डायऑक्साइड घेतला की त्याचा 6 कार्बनचा 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड इथं बनतो. आता दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, that's why it get immediately divided into 2 molecules. It get immediately divided into 2 molecules of 3-phosphoglycerate. 2 molecules of 3-phosphoglycerate, and both the molecules are 3 carbon molecules. Both the molecules are 3 carbon molecules. It means that from 1 molecule of RUBP, 2 molecule of 3-PGA. 3-PGA means 3-phosphoglyceric acid or 3-phosphoglycerate will be formed. If there will be 6 molecules, then how many molecules? 12 molecule will be formed. How many molecules? 12 molecule will be formed. But in this step, one by one molecule is carboxylated. No, not at a time 6 molecules are carboxylated. One molecule of RUBP is get carboxylated and it get continued in cycle. Okay, it means that for 6 turns, 6 राउंड कंप्लीट करणार आहे तो. ॲट अ टाइम 6 मॉलिक्यूलचं कार्बोक्सिलेशन सुरू होत नाही, फक्त एका टायमाला एकाच ती पूर्ण प्रोसेस झाली की दुसरा मॉलिक्यूल, तिसरा मॉलिक्यूल, अशा पद्धतीने चालणार. बरोबर. मग बघा, दिस 3-phosphoglycerate means RUBP, 2 unstable 6 carbon compound, 2 3-phosphoglycerate. Okay, now this process from RUBP to 3-phosphoglycerate, it is nothing but the carboxylation. It is called as a carboxylation because by addition of carbon dioxide, okay, unstable compound is formed, and after breaking of this 6 carbon unstable compound, 2-3 carbon stable product is formed, and this is the 3-phosphoglycerate. It is a very important word. Why? Because it is the first stable product of this C3 pathway. हा जो काही 3-phosphoglycerate किंवा 3-phosphoglyceric ऍसिड आहे, हा सगळ्यात पहिला स्टेबल प्रोडक्ट आहे. बघा, कार्बन डायऑक्साइडचा ऍक्सेप्टर RUBP आणि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोण आहे? 3-phosphoglycerate. ओके, नाउ दिस 3-phosphoglycerate enter into the next step, that is nothing but the reduction. Enter into the next step, that is nothing but the reduction. Now we know that reduction means addition of hydrogens. Basically, reduction means addition of hydrogen. What happened? This 3-phosphoglycerate, very first of all, undergoes phosphorylation. Undergoes phosphorylation. Okay. Just wait. Undergoes phosphorylation and ATP to ADP. Okay, undergoes phosphorylation. Phosphorylation means addition of ATP molecule. Addition of ATP molecule. It means that within this 3-phosphoglycerate, one molecule of ATP is added to form 1,3-diphosphoglycerate. And this addition of ATP, we call it as a phosphorylation. Now this 1,3-diphosphoglycerate, 1,3-diphosphoglycerate, which is a 3-carbon compound, okay, undergoes reduction with the help of NADPH. With the help of NADPH. Okay, आता कळलं का? जे काही आपले लाईट रिएक्शन मधले ATP आणि NADP तयार झालेले होते
ते कशासाठी वापरले जातात, तर एक इथं वापरला गेला एटीपी आणि इथे एक NADPH मॉलिक्यूल वापरला गेला. आता NADPH काय करणार, याचं रिडक्शन करणार आणि तो NADP मध्ये कन्वर्ट करणार आणि फायनली कोणाला बनवणार, तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. फायनली इट विल फॉर्म द 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. आता हा जो काही 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आहे हा काय करतो, DHAP मध्ये डायहायड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट मध्ये कन्वर्ट होतो बघा. पण ही रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे. काय आहे, रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे. जो काही 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड टू DHAP डायहायड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट, अगेन this dihydroxyacetone phosphate can get converted into the 3-phosphoglyceraldehyde. Okay, it will get again converted into the 3-PGAL. Okay, now the step from this 3-phosphoglycerate to 3-PGAL, 3-phosphoglyceric acid to glyceraldehyde, it is called as a reduction. It is called as a reduction, but this reduction takes place in two steps. In first step there is addition of phosphate group takes place, and in second step there is a reduction with the help of NADPH molecule takes place to form a 3-PGAL. Now one by one, okay, molecules are coming. Okay, now whatever may be the amount of molecule of this 3-PGAL available over here or this DHAP, out of this 1/6 molecule, out of this 1/6 molecule is get migrated or is get used for synthesis of glucose in synthetic phase. कुठे जाणार ते, सिंथेटिक फेज मध्ये. ओके, मग अशा पद्धतीने जर आपण इथे 6 मॉलिक्यूल कन्सिडर केलेले आहेत, इथे टोटल आपल्याला 12 मॉलिक्यूल आहेत. किती, 12. तर 12 मॉलिक्यूल पैकी 2 मॉलिक्यूल, आउट ऑफ दिस 12 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इनटू द सिंथेटिक फेज and form glucose and remaining 10 molecules get continued into the cycle and enter into the next stage called as a regeneration. कुठे जाणार आहे ते, रिजनरेशन. आता आपण रिजनरेशन कडे जाण्याच्या अगोदर आपलं थोडं आता जे काही मेन मोटिव्ह आहे अन्न बनवायचं ते पाहू. ओके, आता हे जे काही 3-PGAL आहे बघा आपल्याकडचं. ओके, दिस 3-phosphoglyceraldehyde get converted into dihydroxyacetone phosphate. But now this reaction is reversible. Now whatever may be the amount of molecule or number of molecule present over here, out of that 1/6 molecule get converted into the fructose 1,6-diphosphate. Get converted into the fructose 1,6-diphosphate. It means that these are 3 carbon compounds. These 3 carbon compounds are joined with each other to form a 6 carbon compound, and the name of that compound is a fructose 1,6-diphosphate. म्हणजे काय म्हणू आपण की हे जे 2 मॉलिक्यूल आलेले आहेत, हे 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले एकमेकाला जोडणार आहेत आणि जोडल्याच्या नंतर एक जो कंपाऊंड बनवणार आहे तो कंपाऊंड 6 कार्बनचा कंपाऊंड असणार आहे, and the name of that compound is a fructose 1,6-diphosphate having 6 carbon, and from these 2 molecule 1 molecule will be formed. म्हणजे 2 मॉलिक्यूल होते 3 वाले, ते जोडल्याच्या नंतर एक मॉलिक्यूल 6 वाला बनला. आता पुढे काय होणार, हा जो काही फ्रुक्टोज आहे या फ्रुक्टोज मधले जे काही 1 आणि 6 पोझिशनला फॉस्फेट ग्रुप आहे बघा, त्यापैकी काय होणार, एका पोझिशन नंबरचा जो काही फॉस्फेट ग्रुप आहे तो रिमूव्ह होणार. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो डिफॉस्फोरिलेशन. काय म्हणतो त्या प्रोसेसला आपण, डिफॉस्फोरिलेशन. इट मीन्स दॅट this fructose 1,6-diphosphate undergoes dephosphorylation to form fructose 6-phosphate. Okay, now within this process 1 ADP molecule is get converted into the ATP molecule. Now this fructose 6-phosphate undergoes isomerization. It means that change of the isomer, undergoes isomerization to form glucose 6-phosphate. This glucose 6-phosphate is the isomeric form of fructose 6-phosphate. Now finally this glucose 6-phosphate again undergoes dephosphorylation and ADP is get converted into ATP. म्हणजे whatever may be the phosphate group present into this glucose 6-phosphate, it is get removed to form finally
glucose. Finally, glucose is formed. It means that one molecule of glucose is formed. One molecule of glucose is formed. Okay. नाव ग्लुकोजचा एक मॉलिक्यूल इथं बनलेला आहे बरोबर. म्हणजे काय म्हणू आपण की जर समजा आपल्याला एक मॉलिक्यूल घेऊन चालणार नाही आरयूबीपीचा, जेव्हा 6 मॉलिक्यूल राऊंड होतील त्या 6 मॉलिक्यूल पासून आपल्याला एक मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा मिळतो बरोबर. मग राहिलेले जे काही 2 मॉलिक्यूल आहे याची कथा आपण सगळी पाहिली आता. ओके. आता पाहू आपण 10 मॉलिक्यूल जे काय आहे ते काय होणार. ओके. नाउ आउट ऑफ दिस टोटल मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल will get converted into the erythrose 4 phosphate. Erythrose 4 phosphate which is a 4 carbon compound. It means that these 10 molecules are entering into the next phase that is called as the regeneration. Regeneration म्हणजे काय, स्टार्टिंग प्रोडक्ट पुन्हा बनला पाहिजे की नाही. तर ही प्रोसेस पुढे जर जायची असेल तर आपल्याला आरयूबीपी बनणं गरजेचं आहे. जर आरयूबीपी बनला नाही तर पुढे प्रोसेस जाणार नाही. मग म्हणून त्या प्रोसेसला आपण म्हटलेलं आहे रिजनरेशन. काय म्हटलंय, regeneration. Now this erythrose 4 phosphates are formed. From again it is get converted into the xylose 5 phosphate. Now it is a 4 carbon compound. It is a 5 carbon compound. Okay. Now this finally xylose 4 5 phosphate get converted into the pseudoheptulose 7 phosphate which is a 7 carbon compound and 4 molecules are formed. 4 molecules are formed. Okay. It is get converted into that pseudoheptulose again get converted into the ribose 5 phosphate. Ribose 5 phosphate which is a 4 carbon compound. Which is a 4 carbon compound. Okay. And 4 molecules are formed. Finally this ribose 5 phosphate undergoes isomerization. It undergoes isomerization and after isomerization it forms ribulose monophosphate. It forms ribulose monophosphate or RUMP or RUMP. Okay. 6 molecules of ribulose monophosphate are formed which is a 5 carbon compound. Now this ribulose monophosphate finally undergoes phosphorylation by using one ATP molecule. By using one ATP molecule. It means that addition of phosphate group takes place. Addition of phosphate group takes place to form our starting material, that is ribulose bis phosphate. Ribulose bis phosphate. In this way our starting product is formed. Again this starting product will receive carbon dioxide. Okay. And chain will be continued. Chain will be continued. इथे एक गोष्ट खूप महत्त्वाची लक्षात ठेवायची की ऍट अ टाइम एकच मॉलिक्यूल जो काय आहे कंप्लीट टर्न करणार, तो वापस आल्याच्या नंतर पुढचा कार्बन डायऑक्साइड. ओके. अशा पद्धतीनं 6 एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल साठी आपल्याला नंबर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड किती यूज करायला लागणार, 6. आणि आरयूबीपी चे मॉलिक्यूल्स पण किती लागणार, 6 मॉलिक्यूल्स लागणार. ओके. मग फायनली हे जे काय आपण म्हणतो या स्टेजला येतो आपण 3PGAL याचे मॉलिक्यूल 12 बनणार, पण त्याच्यापैकी 1/6 पोर्शन म्हणजे 2 मॉलिक्यूल सिंथेटिक फेज मध्ये जाणार आणि त्याचा ग्लुकोज बनणार. उरलेले 10 जे काय ते कुठे जाणार, आपल्या रिजनरेशन कडे जाणार. कुठे जाणार, रिजनरेशन कडे जाणार. म्हणजे आता इथं आपण काउंट करू की ही पूर्ण सायकल होत असताना, आता सिंथेटिक फेज सोडून दे, इकडे तर ग्लुकोज तयार झालं, पण ही पूर्ण सायकल कंप्लीट होत असताना हाऊ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP अँड NADPH आर रिक्वायर्ड ऑर नीडेड. किती लागलेले आहेत बघा तुम्ही. ओके. आपल्याला एक मॉलिक्यूल लागलेला आहे बघा या स्टेपला, बरोबर. एक मॉलिक्यूल इथे लागलेला आहे कशाचा, ATPचा. ओके. म्हणजे या स्टेजचा एक ATP, इथं NADPH2 चा एक मॉलिक्यूल आणि या ठिकाणी एक. म्हणजे एका कार्बन डायऑक्साइडला एक टर्न घेण्यासाठी, बरोबर, एक टर्न घेण्यासाठी इथं आपण बघा इथं आलेलं आहे. ओके. आता इथं एका मॉलिक्यूलला एक लागलेला आहे, एका मॉलिक्यूलला एक लागला तर आपल्याला इथं 6 मॉलिक्यूल घ्यायला लागणार आहे इथं, बरोबर. तर आता 6 मॉलिक्यूलची इथं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होतात 12, म्हणून 12 ATP. किती बघा, ATP काउंट, ATP काउंट, ATP काउंट, बरोबर. पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला
हे जे 6 कार्बन डायऑक्साईडला आपल्याला कळतंय का की एका कार्बन डायऑक्साईड मध्ये ऍडिशन झालं की 1 + 1 2, तसेच 6 मॉलिक्यूल साठी 12 12 एटीपी प्लस इथं तुम्हाला प्रत्येक एका मॉलिक्यूल साठी एक एटीपी लागणार, म्हणजे असे 6 मॉलिक्यूल साठी 6 एटीपी म्हणजे 6 एटीपी. टोटल जर काढायला गेलो आपण 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड. म्हणजे ही कंप्लीट चेन कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल बनवण्यासाठी जो काही कार्बन डायऑक्साईड आणि आरबीपी फिरणार आहे पूर्ण, त्याच्यासाठी 18 एटीपी लागणार आहे. आणि एनएडीपीएच किती लागणार आहेत मग? एनएडीपीएच किती लागणार? एनएडीपीएच 12 मॉलिक्यूल, फक्त 12 लागणार आहेत आपल्याला. कशामुळे? कारण 12 मॉलिक्यूल आहेत. किती आहेत? 12 मॉलिक्यूल, त्यामुळे 12 लागणार आपल्याला. 12 NADPH म्हणजे काय म्हणू आपण? टोटल 18 ATP and 12 NADPH molecules are required to synthesize one glucose molecule. बरोबर. अशा पद्धतीने ही झाली आपली केल्विन सायकल, किंवा याला आपण म्हणतो क्रेब सायकल, सॉरी याला आपण म्हणतो C3 पाथवे सॉरी याला काय म्हणतो आपण? C3 पाथवे. ओके. आता क्वेश्चन काय काय विचारले जाऊ शकतात हे खूप महत्त्वाचं आहे बघा. पहिला तो क्वेश्चन याला C3 पाथवे का म्हणायचे? का म्हणायचं? कारण फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला. दुसरा C3 प्लांट का म्हणायचं? त्या प्लांटला 3 कार्बन वाला. तिसरा कोणी सांगितलं हा पाथवे? हा पाथवे कोणी सांगितला? केल्विन नावाच्या सायंटिस्टने सांगितलं. इथे एक महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर काय की हा पाथवे होतो कुठं कंडक्ट? तर स्ट्रोमामध्ये कंडक्ट होतो. कुठं होतो? स्ट्रोमामध्ये. त्यानंतर आता तुम्ही पुढे जा की मग या पाथवे मधला फर्स्ट कार्बन डायऑक्साईडचा ऍक्सेप्टर कोण आहे? आरबीपी. इथे एक क्वेश्चन सेट हो. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोण आहे? 3 कार्बन वाला. हा पण एक क्वेश्चन सेट होत असतो. इथे एक प्रोडक्ट विचारतील किंवा त्या प्रोडक्ट मधले नंबर ऑफ कार्बन तुम्हाला माहित पाहिजे. या सायकल मधल्या प्रत्येक कंपाऊंडचं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम किती आहेत हे माहित असणं जास्त गरजेचं आहे. दुसरा क्वेश्चन म्हणजे ते एक आयडिया आली. नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन काय येऊ शकतो की कोणत्या स्टेज मध्ये एटीपी आर युटिलाइज्ड, इन विच स्टेज और इन विच स्टेप एटीपी इज युटिलाइज्ड और एनएडीपीएच इज युटिलाइज्ड. एक असा टाइपचा प्रश्न येऊ शकतो की एटीपी कुठे कुठे यूज झाली, किंवा मग टोटल काउंट, जसे की आता आपण काढलेलं आहे की हाऊ मेनी टोटल एटीपी मॉलिक्यूल अँड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर युटिलाइज्ड. किंवा असाही घुमून फिरून मोठा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की तुम्हाला बनवायचे आहेत ग्लुकोजचे 10 मॉलिक्यूल, किंवा मग मोल मध्ये देतील की तुम्हाला 1 मोल ग्लुकोज बनवायचा आहे, मग त्याच्यासाठी एटीपीचे किती मोल लागतील आणि एनएडीपीएचचे किती मोल लागतील, असं काहीतरी घुमून फिरवतील. उत्तर कसं काढतील? काय नाही, मोल कन्सेप्ट आपल्याला माहिती आहे. अवोगाद्रो नंबरनुसार कोणत्याही मॉलिक्यूलचा एक मोल म्हणजे काय, त्याच्यात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हे सेम असणार आहे. 2.022 × 10⁻23. बरोबर. आता आपल्याला माहिती आहे 1 मोल ग्लुकोज, एक ग्लुकोजच्या मॉलिक्यूलसाठी आपल्याला 18 एटीपी मॉलिक्यूल लागतात आणि 12 एनएडीपीएच लागतात. तर मग 10 साठी किती लागतील? तर सरळ मल्टिप्लाय करायचं त्याला 10 ने. म्हणजे इथं किती येईल? 180 आणि इथं 120. सिंपल. किंवा मग मोल मध्ये जर म्हटलं 10 मोल साठी तर काही नाही, 180 मोल आणि 120 मोल. ओके. फक्त त्याला अशा टाईपचा प्रश्न येऊ शकतो. मात्र हा जास्त चान्सेस आहे असा प्रश्न येण्याचे की तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला सांगतील की किती एटीपी, किंवा मग असं देतील की एक एटीपीचा आणि एनएडीपीएचचा अमाऊंट देतील. काय देतील? अमाऊंट देतील. एवढे एटीपी वापरले, एवढे एनएडीपीएच वापरले, आणि हाऊ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी फॉर्म. अशा टाईपचा पण प्रश्न येऊ शकतो. किंवा काय देतील माहिती आहे का की एक आकडा देतील एटीपीचा, दुसरा फिगर देतील एनएडीपीएचचा, आणि दोघांचा मोलार रेशिओ सारखा ठेवणार नाही. मोलार रेशिओ सारखा ठेवणार नाही, कारण इथं आपल्याला कळत आहे जर याचा मोलार रेशिओ काढायचा म्हटलं तर साइन दोन्ही 12 sin 3 18, म्हणजे हा किती यायला आपल्याला 2:3. 2:3 म्हणजे 2 एनएडीपीएच आणि 3 आपलं एटीपी असा येतो. पण हा जर समजा ठेवला 2:2 तर इथं काय होणार? असं विचारतील की बाबा याच्यामध्ये मग किती मॉलिक्यूल बनतील, किंवा रेट लिमिटिंग एनर्जी रिच कंपाऊंड कोण असेल. तर आपल्याला माहित आहे की रेट लिमिटिंग कंपाऊंड आपण कोणाला म्हणतो? ज्याचे मॉलिक्यूल्स कमी आहेत, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्याचे
कमी आहे त्या रिॲक्शनमध्ये तो असतो रेट लिमिटिंग कंपाऊंड. असं घुमून फिरून प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. किंवा पुढं कुठं कुठं फॉस्फोरिलेशन होतं का डिफॉस्फोरिलेशन होतं किंवा कोणता कंपाऊंड किती कार्बनचा आहे अशा टाईपचे घुमून फिरून प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. पण परफेक्ट स्टडी करा. परफेक्ट स्टडी केल्याच्या नंतर कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देता येतं. 3-4 बऱ्याच पुस्तकामध्ये कसं असतं की कन्फ्युजिंग आहे. काही बुक्समध्ये या सायकल सगळ्या डिटेल दिलेलं नाही, काही बुक्समध्ये उलटे सुलटे झालेले. तर काळजीपूर्वक बघा, करेक्ट वाचा. ओके, मल्टिपल बुक्स रेफर करा, रेफरन्स बुक्स रेफर करा, त्यानंतर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा. ओके, आणि जर डिफिकल्टी आली तर परत कम्युनिकेट करा. ओके, समजलं का? ओके, संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि समोरचे व्हिडिओ लेक्चर्स येण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा, शेअर करा. ओके, आपण जवळपास तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे देऊ. ओके, थँक्यू.